आदि पुरुष परमात्मा तुम्हें नमाऊं माथ। चरण कमल निवास दे कीजे मोहि सनाथ। अंतरयामी एक तुम सब जग के आधार। जो तुम छाड़ो हाथों से तो कौन उतारे पार। गुरु की महिमा अनंत अनंत की आयुपकार। लोचन अनंत युगारिया अनंत दिखावन हार। ये तन विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सोवार हैं गुरु सुमरे सो पार। राम कृष्ण से को बड़ा तीनहूं तो गुरु की। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। कृष्ण कन्हैया लाल की। सियापति रामचंद्र भगवान की। कोई सज्जन पासल जुए जरा आवाज पासल बराबर नहीं आवतो होय तो स्टेज पर खबर आपे। पहला एक भजन से एक भजन बजा साथे साथे बोलजो। पछी शांतिपूर्वक बेसी अने आध्यात्मिक जगतना विचारों सांभळी अने आपणा महान अवतार ने सफल बनावजो एवी मारी आशा है। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु। वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु। भली बताई बात रे जग में। भली बताई बात रे जग में। गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। काम और क्रोध को कैद करी राखे। काम और क्रोध को कैद करी राखे। लोभ को लीना ना थारी जग में। लोभ को लीना ना थारी जग में। गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। बालक
करे सो आज ही कर ले, काल करे सो आज ही कर ले, आज करे सो अब ही कर ले, आज करे सो अब ही कर ले, फिर न मिले ये साथ हरे जग में फिर न मिले ये साथ हरे जग में, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत हैं, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथ हरे जग में कर लो संतन साथ रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाय गिरोगे, 84 में जाय गिरोगे, 84 में जाय पड़ोगे, 84 में जाय पड़ोगे, भुगतो दिन और रात रे जग में, भुगतो दिन और रात रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमिरन बंदगी कर सतगुरु की, सुमिरन बंदगी कर सतगुरु की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा रे जग में काल नवावे माथा में, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहत कबीर सुनो धर्मदासा, कहत कबीर सुनो धर्मदासा, कहत कबीर सुनो धर्मदासा, कहत कबीर सुनो धर्मदासा, मानो वचन हमारा रे जग में मानो वचन हमारा रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, हृदय खोल मिलो सतगुरु से, हृदय खोल मिलो सतगुरु से, उतरो भव जल पार रे जग में उतरो भव जल पार रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की। प्रेमी सज्जनों, આખા વિશ્વનો વિકાસવાદનો જો સિદ્ધાંત હોય તો એ વિકાસવાદનો સિદ્ધાંત છે જિંદગીમાં કંઈક કરો અથવા મરો, બાકી તમને જીવવાનો અધિકાર નથી. કંઈક કરો અથવા મરો તો વિચાર કરો કે ખરેખર કરવાનું છે શું. ગાય તો લઈએ છે, સાંભળી તો લઈએ છે, આયો પણ જાણ્યો નહીં મનુષ્ય જન્મ કો મરમ. શેર લોટ કે કારણે કોઠીક બાંધ્યા કર્મ. મનુષ્ય આવ્યો આ દુનિયામાં, ચાહે તે રાષ્ટ્રપતિ હોય, ચાહે તે કુંવારવાનો ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિ હોય, પણ બધાને શેર લોટ જ જોઈએ. રાષ્ટ્રપતિ 20 કિલો ખાતો હોય એવું તમે ક્યારે પણ સાંભળ્યું હોય નહીં. માટે આ શેર લોટના ખાતર
વ્યક્તિ કરોડો કર્મોથી બંધાઈ જાય છે. તો દેખો, ઇન્ટરનેશનલ વિકાસવાદના સિદ્ધાંતની સાથે જો ચાલવું હોય તો કણ અને ક્ષણનો દુરુપયોગ નહીં કરો. જે વ્યક્તિ કણ અને ક્ષણનો દુરુપયોગ કરે છે તે સમજો પોતાનો દુશ્મન છે. જેટલા જણા આજ આપણે અહીંયા બેઠા છીએ એ બધાને આ સંસારમાં કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ દુશ્મન નજર આવે છે. પણ મારું એમ માનવું છે કે ખરેખર તમારો બીજો કોઈ દુશ્મન નથી. જો તમે તમારા દુશ્મન હો તો તમે જ તમારા દુશ્મન છો. ક્યારે તમે તમારા દુશ્મન છો? શાસ્ત્રો કહે છે જ્યારે તમે આ દુનિયામાં આયા અને પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને બેઠા તો તમે તમારા દુશ્મન. અને તમારા સ્વરૂપને જાણી લ્યો, તમારા સ્વરૂપને ઓળખી લ્યો તો તમે તમારા મિત્ર. વિચાર કર્યો ખરો ક્યારે તમે કે અમારું સ્વરૂપ શું? બહુ ભણે વેદ શાસ્ત્ર, બહુવિધિ સાંભળે બોધ, સ્વભાવ ટાળવો કઠણ સેન કરી રાખવી નોંધ. કોઈ વ્યક્તિ આ સ્ટેજ પર ઉભા રહીને ભાષણ તો લાંબુ ચાડું આપી શકે છે, પણ કરણી એમના ભાષણ પ્રમાણે નથી હોતી. તો સંત મહાત્માઓ કહેશે જો કરણી એ પ્રમાણે તમારી નથી तो कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार. પરમાત્માના દરબારમાં તમારું મોઢું કાળું કરવામાં આવશે. માટે તમે કંઈક કરવા માટે કહી રહ્યા છો, કંઈક બનવા માટે મથી રહ્યા છો, પરંતુ યાદ રાખજો જેનું ખિસ્સું ફાટેલું હોય ને એના ખિસ્સામાં આખા વિશ્વના પૈસા નાખવામાં આવ્યા હોય તો પણ એનું ખિસ્સું ક્યારે પણ ભરાતું નથી. ઠીક આજે આપણી દશા ફાટેલા ખિસ્સાવાળા વ્યક્તિ જેવી જ છે. હિન્દુસ્તાનની સરકાર ભણાવી રહી છે તે છતાં પણ ભણવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. પોતાનું ધન વેડફાઈ રહ્યું છે એને સાચવવા માટે કોઈ વ્યક્તિ તૈયાર નથી. થોડા થોડા જોડ કે નિર્ધન હોય ધનવાન, और अक्सर अक्सर सीख के मूड होय विद्वान. થોડું થોડું જોડીને પણ નિર્ધન હોય ધનવાન બની શકે છે, અને એક એક અક્ષર શીખીને પણ મૂળ વ્યક્તિ, ગંવાર વ્યક્તિ વિદ્વાન બની શકે છે. માટે તમે પણ તમારા જીવનને ઠીક રીતે ચલાવવા ચાહતા હો તો આ જ વાત હું પહેલા કહી રહ્યો હતો કે કણ અને ક્ષણનો દુરુપયોગ ના કરો, ધનનો દુરુપયોગ પણ નહીં કરો. આજે સંસારની અંદર જેટલું ધન રક્ષાની પાછળ અને વ્યસનની પાછળ વેડફાઈ રહ્યું છે એટલું ધન ખરેખર કોઈની પાછળ પણ વેડફાતું નથી. વિશ્વની તરફ દ્રષ્ટિ કરીને જુઓ તો બધાને લાગી રહ્યું છે પહેલું આવે અને મને મારી ના નાખે, પહેલું આવે અને મને મારી ના નાખે. હિન્દુસ્તાનીઓ રાડ પાડી રહ્યા છે, ઓ આતંકવાદીઓ આવશે ને મને મારી નાખશે, ફફડાટ કરી રહ્યા છે હિન્દુસ્તાનીઓ. અને પેલા પાકિસ્તાનીઓને પણ, મુઠ્ઠીભર પાકિસ્તાનીઓને પણ ફફડાટ થઈ રહ્યો છે કે આ હિન્દુસ્તાન ક્યાંક મારા ઉપર ચડાઈ ના કરી બેસે.
તો ભય બંનેને છે, હિન્દુસ્તાનને પણ ભય અને પાકિસ્તાનને પણ ભય. ઇઝરાયલ, ઈરાક, અમેરિકા દરેક ધનવાન દેશોને પણ ભય લાગી રહ્યો છે. પણ અહીંયા આપણને નિર્ભય કરવામાં આવે છે. આજે નેતાઓ જો જાય છે ત્યાં નેતાઓ અંદરથી ફફડતા હોય છે, પણ જો આજ આટલી બધી જનતા બેઠી છે, એ જનતાના માટે સુરક્ષા ગાર્ડની આપણે કોઈ પણ માંગણી કરી નથી, અને સુરક્ષા ગાર્ડ વગર પણ આટલા બધા પ્રેમીઓ, પ્રભુના પ્રેમીઓ કંટ્રોલમાં રહી રહ્યા છે. તો દેખો, આપ અહીંયા અભય થવા માટે આવો છો, ભયભીત થવા માટે નથી આવતા. માટે આપણા ઋષિ મુનિઓનો સંદેશો, આપણા વેદોનો સંદેશો વાયુ વેગે જો આવતો હોય તો એક સંદેશો આવી રહ્યો છે. કયો સંદેશો? ભય કહું કો દેત નહીં, ના ભય કહું કો આન, और कहे रे नानक सुंदरे मनवा ज्ञानी ताही को बखान. किसी को भी भयभीत नहीं करे, कोઈને પણ ભય નહીં આપે. ભય કહું કો દેત નહીં, ના ભય કહું કો આન. ચારો દિશામાં અંધારું થઈ ગયું હોય, હજારો દુશ્મનો તલવાર કાઢીને ત્યાર ઉભા હોય અને નાગી તલવારોથી લલકારવામાં આવતો હોય, તે છતાં પણ સાચો જ્ઞાની ક્યારે પણ ભયભીત થતો નથી. માટે જાગો, આ કાયરોનો દેશ નથી. લોકો કહે છે સંતનું હૃદય કોમલ હોય છે, માખણના સમાન હોય છે, પણ જ્યારે મુસીબત આવે ત્યારે સંતનું હૃદય હિમાલય સમાન બની જાય છે, ફૌલાદ જેવું બની જાય છે. માટે જાગો, તમે પણ મજબૂત બનો. મજબૂત બનવા માટે આ સત્સંગ દાદા ગુરુ શ્રી હંસજી મહારાજની જન્મ જયંતિ 102 ની જન્મ જયંતિ પર આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સત્સંગનો હેતુ કોઈ પણ બીજો નહોતો, પણ આપણી અંદરથી ભય કાઢવાનો છે, આપણી અંદરથી બીક કાઢવાનો છે. અને બીક એકમાત્ર પરમાત્માના નામથી નીકળી શકાય છે. राम नाम को कल्प तरु, कली कल्याण निवास, जय सुमिरत भय भागे ते तुलसी तुलसीदास. પરમાત્માનું જે નામ છે તે કલ્પતરુ છે. કલ્પતરુનો અર્થ થાય છે કલ્પ વૃક્ષ. જેની નીચે બેસીને જેવી કલ્પના કરો એવા તમે બની જાઓ. તો સોચો, અગર પરમાત્માનું નામ સ્મરણ તમે કરી રહ્યા છો તો કમજોર વિચારો કેમ કરો છો? અને કમજોર વિચારો કરશો તો તમે અવશ્ય કમજોર બની જશો. ઘણી વખત મારી પાસેથી એક ઉદાહરણ સાંભળ્યું છે તમે, કે એક વ્યક્તિ રણ પ્રદેશમાં ગઈ, રેતીલા પ્રદેશમાં ગઈ, પ્યાસ લાગી અને ખૂબ, પણ હવે રણ પ્રદેશમાં તો પાણી મળતું નથી, છોયડો પણ મળ્યો નહીં. દ્રષ્ટિ કરીને જોયું તો એક ઝાડ નજર આવ્યું. પરમાત્માનો મહિમા તો ગાયો, હે દીનાનાથ, હાશ ઝાડ છે, એના છોયા તળે જઈને બેસીશ અને જરાક રાહત મળશે. પેલી વ્યક્તિ જઈને છોડા નીચે બેઠી, પણ પેલું વૃક્ષ સાધારણ વૃક્ષ નહોતું, એક કલ્પ વૃક્ષ હતું. નીચે બેઠા પછી બીજો વિચાર આવ્યો, હે પરમાત્મા, છોયો તો આપ્યો, પણ પાણી મળી જાય ઉનાળામાં તો સારું. બસ કલ્પના કરવાની દેરી હતી, પાણીનું જળાશય પણ તૈયાર થઈ ગયું. પાણીનું જ્યારે જળાશય તૈયાર થઈ ગયું તો ખોબે ખોબેથી પાણી પીધું. તો માણસની અંદર સંકલ્પ અને વિકલ્પ ઉઠ્યા કરે છે. કેટલા ઉઠે? जितनी लहर समुद्र की उतनी मन की दौड़, सहजे हीरा નીપજે જો મન આવે ઠોર. બધું ગણી શકો છો, પણ સમુદ્રમાં જે ચાલતી લહેરો છે એને ગણી શકતા નથી. એવી જ રીતે તમારા મનની લહેરો, તમારા મનના વિચાર પણ તમે ગણી શકતા નથી.
પેલાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે પાણી તૈયાર થઈ જાય, પાણી તૈયાર થઈ ગયું, પાણી પીધું. બીજો વિચાર ઉઠ્યો તરત જ, હે પરમાત્મા હવે ખાવાનું મળી જાય તો સારું. ત્યાં ભોજન પણ તૈયાર થઈ ગયું. પેલો જમ્યો અને જમ્યા પછી આળસ આવ્યા. આજ નથી પેલા એટલે આજ આપને પણ ઊંઘ આવતી નથી. એક તો મોહનીઓ લાડવા ગુજરાતીઓને બહુ પસંદ છે, હા, પણ આ મોહનીઓ અને લાડવા છોડો. તમને આત્મજ્ઞાનનો સત્સંગ મળે અને ચાંડાલના ઘરનું ખાવાનું મળે અને ફૂટા ઠીબરામાં ખાવાનું પણ મળે, આત્મજ્ઞાનનો સત્સંગ મળે તો સંસારના બધા ઐશ્વર્યોથી શ્રેષ્ઠ છે. માટે લૂકી સુકી ખાए કે ઠંડા પાણી પીવ और देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी. મને આજ એક બેન કહેતી કે અમારા સંબંધી એક આયા છે બહારથી, એ સંબંધી કોઈ દિવસ બટાકાનું શાક નથી ખાતા, પૂર્યો પણ નથી ખાતા, પણ એ ખાતા જાય ને શું કે આહા અહીંયા શીખવર આ રસોઈ શું સ્વાદ નોખ્યો છે કે બહુ જ ખાવાનું ભાવે છે. માટે અહીંયા જે સ્વાદ મળે છે ને એવો સ્વાદ બીજે ક્યાંય પણ મળવાનો નથી. અહીંયા સૂકી રોટલી હશે, સત્સંગની ભૂમિમાં સૂકી રોટલી હશે તો પણ એ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. માટે અંતરથી પરખતા શીખો. પેલા વ્યક્તિ અંતરથી ના પરખ્યા, પણ પેલા થાળામાં લાડવા તૈયાર થયા તો લાડવા ખાવા બેઠો, ખાધા ખૂબ જ. અમારે હરિદ્વારમાં ચોબેજી ખાતા હોય પછી પચાવવા માટે કેવા જતા હોય, પડે જઈને પોણીમાં. તો આટલા બધા ખાધા જ શું કરવા, આટલું જ ખાવું જોઈએ. જો મેં તો આ ગઈકાલથી ને આજથી અન્ન લીધું જ નથી, તે છતાં પણ વાઘની જેમ બોલી રહ્યો છું. અનાજમાં તાકાત થોડી છે, તાકાત તો તમારી ભીતર પણ છુપાયેલી છે. તો પહેલા લાડવા ખાધા અને ખાધાની સાથે આમ કરવા લાગે. વિચાર આવ્યો પરમાત્મા આ બધું કર્યું પણ એક ખાટલો આપી દેતો. ખાટલો પણ તૈયાર થઈ ગયો. ખાટલો તૈયાર થયો હતો, જરા આડો થયો અને ઊંઘ દેવી તો એવી ચડી કે રાતના 12 વાગ્યા સુધી ઊંઘ ઉડી જ નહીં. જ્યારે 12 વાગ્યા સુધી ઊંઘ ના ઉડી અને પછી ઉડી, ઠંડો પવન ચાલવા લાગ્યો, પછી ઊંઘ ઉડી, આંખો ખોલીને કહ્યું હા ધ. આ રણ પ્રદેશમાં હું એકલો છું. એને તમે કહો છો ને પોપટિયું રિટર્ન, ગોડ ઇઝ વિથ યુ, એવું એને બિચારાને યાદ નહોતું. ગોડ ઇઝ વિથ યુ એટલે તમે કેવલ કહો છો, તમારી સાથે માનતા નથી ભગવાનને. અને જે નથી માનતા એ જ ભયભીત થાય છે. અને ભગવાન જો ખરેખર તમારી સાથે હોય તો પછી તમને કોની બીક લાગે. જાકો રક્ષક સૈયા માર સકે ન કોઈ और बालन बांका कर सके जो जगबैरी होय. जितने तारे गगन में उतने बैरी होय, बालन बांका कर सके जो कृपा रघुनाथ की होय. પણ પહેલો તો ભયભીત હતો. ભયભીત હતો એટલે કલ્પના કરવાની દેર હતી. કલ્પના એને કેવી કરી, હા હિંસક જાનવરો આવે અને મને ચીરીને ફાડીને ખાઈ જાય તો. હિંસક જાનવરો આવ્યા અને ફાડીને પેલાને ચીરીને ખાઈ ગયા. શું આવી દશા આપની નથી? છે. રાત્રે ક્યારેક છાતી પર હાથ રહી જાય ત્યારે રાડો પાડો છો. જો સપને સિર કાટે કોઈ और बिन जागे दुख न दूर होई. સપનામાં કોઈ માથું કાપે તો દુઃખ તો થાય જ છે, પણ જાગ્યા વગર દુઃખ દૂર થતું નથી. માટે પ્રાણિયા ભજી લેને કીર્તાર, આ તો સપનું છે સંસાર. આ આખું સંસાર સપનું છે અને આપનું આ સંસારમાં સિર કાપવામાં આવી રહ્યું છે તો રાડો પાડી રહ્યા છે. કોઈ જાગતું નથી. બધા જ મોરૂપી સપનામાં છે, મોરૂપી નિંદ્રામાં છે. એટલે સાધુ જગાવે જીવ કો મત કોઈ સોવે જાગ, और जागे से फिर सोवे नहीं ताके पूर्ण भाग. જગાડવા માટે તો સાધુઓ કેટલાને જગાડે છે, જાગે પણ છે, પણ કેટલાક જાગ્યા પછી પણ ખોડાટા કરવા લાગી જાય.
પછી એના જેવો કોઈ અભાગ્યો વ્યક્તિ આ સંસારમાં બીજો હોતો નથી. માટે સાધુઓ જીવને જગાવવા માટે આવે છે. માટે નાનક દેવજી કહે, જાગો રે जिन जागना और अब जागन की बार फिर क्या जागो नानका जब सोवो पाव पसार. મેં જોયું કે કેટલાક ઘરડિયાને પોત્રોની જોડે, પોત્રીઓની જોડે, સગા સંબંધીઓની જોડે જેટલો પ્રેમ છે એટલો પ્રેમ પરમાત્માથી નથી. એટલો પ્રેમ પરમાત્માથી નથી. બેઠા બેઠા ન જાણે શું એ શું કથની કરતા હોય છે. ક્યારેક તો અમને સાધુઓને જોઈને પણ વિચાર નથી કરતા કે આ સાધુ અમને કંઈક કહી તો ન દે ને. સાધુઓને જોયે તે ફસી કોક ને કોક ખટપટ કરતા રહે છે કે આ ઘણા સાધુઓ ફરતા હોય. પરંતુ દેખો, याद रखो, निराकार को आरसी या संतन की दे, लखा चाहे अलख को तो इन्हीं में लखी ले. निराकार रूपी परमात्माનું એક દર્પણ હોય તો આ દર્પણ સંતની દેહ છે. અને તમે અલખને લખવા ચાહતા હો, નિરાકાર પરમાત્માને લખવા ચાહતા હો, તો સગુણ રૂપે સાધુને સમજી લેજો. કારણ કે સગુણ રૂપે સાધુ વારે વારે આ ધરાતલ પર આવે છે અને જીવને જગાવે છે, જીવને ચેતાવે છે. અને ચેતાવે છે તે વખતે પહેલા તો દુઃખ થાય છે. હમણાં જયાબેન સંભળાવતા કે ગુરુ 3 પ્રકારના હોય છે. એક ગુરુ દીપક જેવા એ કલ્યાણ નથી કરી શકતા, એક ગુરુ પારસ જેવા એ કલ્યાણ નથી કરી શકતા, પણ જે ભંવરી જેવા ગુરુ હોય છે ને એ કલ્યાણ કરે છે. ભંવરી જેવી જેની ભાવના હોય, લોભી ના હોય, ભમરી જેવી ભાવના હોય. ભમરીની ભાવના કેવી? गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान. ભમરી નીકળે છે અને ઈયલને પકડીને લાવે છે અને પકડીને એને ઘરમાં બંધ કરીને એને ડંખ મારીને શબ્દ સંભળાવી અને ભમરી પાછી જતી રહે છે. પેલી ઈયલ ચિંતન કોનું કરે છે? ધ્યાન કોનું ધરે છે? એ ધ્યાન ધરે છે ભમરીનું. ભમરીનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પેલી ઈયલ શું બની જાય છે? ઈયલ પણ ભમરી બની જાય છે. માટે જગતમાં સંત મહાત્મા નિર્ભય હોય તો આપને પણ નિર્ભય બનાવે છે, આપને પણ અભય બનાવે છે. માટે અભય બનો, નિર્ભય બનો. અને જો આ કોઈ દુનિયાને બનાવનારો છે, દુનિયાને બનાવનારો છે, તો આકાશમાં જોઈ લો, આપણા બાપ દાદાએ કોઈએ થાંભલા નથી લગાવી રાખ્યા. એ થાંભલા લગાયા વગર તારા લટકી રહ્યા છે. ગુરુ રાહુ કેતુ મંગળ બુધ ગુરુ આ બધા જ ઉપર લટકી રહ્યા છે. કોઈ ને કોઈ શક્તિ અવશ્ય છે કે જે સંસારને ચલાવી રહી છે. એટલે કોઈ એવું ના કહેતા કે ગોડ ઇઝ નથિંગ, ભગવાન નથી. ભગવાન તો છે. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના और प्रेम से प्रगट होय मैं जग जाना. हरि व्यापक से, सर्वत्र से, પણ તમારો સાચો પ્રેમ હોય તો એ તરત પ્રગટ થઈ શકે, બાકી પ્રગટ થતા નથી. ડસ્યુ પસ્યુ વિચાર જો કરતા રહેશો ને તો પરમાત્મા તમારા સંકટોને દૂર નહીં કરે. કેવી રીતે? એક અંગ્રેજ હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યો અને હિન્દુસ્તાનની પદ્ધતિથી એને લગ્ન કર્યા. તો હિન્દુસ્તાનમાં પદ્ધતિ ગઈ, તલવાર લઈને લગ્ન કરે છે. તો તલવારથી એને લગ્ન કર્યા અને લગ્ન કર્યા પછી એ પોતાની પત્નીને લઈને પાછો વિદેશમાં જવા માટે નાવમાં જઈને બેઠો. નાવમાં બેઠો તો દરિયો તૂફાને ચડ્યો. કેવો તૂફાને ચડ્યો? જોરદાર તૂફાને ચડ્યો કે પેલી નાવ ડોલવા માંડી. પેલો ખલખડાટ ખડખડાટ હસે. એની પત્ની કે હવે કોઈ હસવાનો ટાઈમ છે? હસવાનો ટાઈમ છે? હવે તો દુઃખ લાગવું જોઈએ જરા. પેલો બોલ્યો નહીં, ચાલ્યો નહીં, તલવાર કાઢી અને પહેલીના ગરદન ઉપર મૂકી દીધી. પહેલી ખડખડાટ હસવા લાગી કે તને કાપવા માટે આ તલવાર તારા ગળા ઉપર મૂકી છે, તે છતાં પણ તું ખડખડાટ કેમ હસે છે? કે તમે મારા પતિ છો, તમારા ઉપર મારો પાકો વિશ્વાસ છે કે આ તલવાર હત્યા કરે છે, તે છતાં પણ આ તલવારથી તમે મારી હત્યા કરવાના નથી, એટલે હસું છું.
પેલો અંગ્રેજ કહે છે ઠીક, આ સમુદ્ર રૂપી તલવાર મારા પરમાત્મા રૂપી પતિના હાથમાં છે અને અત્યારે આપણને બીવડાવી જરૂરીઓ છે, પણ એ મારો પતિ છે એટલે મને ક્યારે પણ મારવાનો નથી, એના ઉપર મને પાકો વિશ્વાસ છે.